Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias DRTSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to BV Subbarao Garu. September 26th, World Rivers Day. But unfortunately, River Musi, after a long time, was on fire. Like 1908, the flood situation prevailed along the catchment areas of Musi, traversing through Hyderabad. For the first time in so many decades, the Musi, in rage, they had to close down the bridges, stop the traffic too. It was overflowing. By God's grace, today there is no rain. That is why we were just trying to monitor and make a show so that all those rulers, erstwhile or today, they understand the importance of the river Musi, origin from Anantagiri Hills, Vikarabad, how they are trying to give away that forest to Navy and threatening the origin of river Musi alongside the 111 GO. It was there to safeguard Hyderabad. Mokshagundam Vishwesvaraya in 1908, after those floods which killed 15,000 people and rendered more than 80,000 homeless. That is when Nizam approached Mokshagundam Vishwesvaraya. He planned a strategic plan because the Musi river flows from 680 SFT mean sea level to 483 Hyderabad. Like this, almost perpendicularly it is traveling with that force. And that is why the entire catchment areas and before it enters Hyderabad, he has constructed two big reservoirs, Himayat Sagar, Usman Sagar. That is, one is Gandipet, Usman Sagar, and another Himayat Sagar. And alongside, he had channeled through nalas and beautifully intervened through all lakes in between the underground drainage system. So that all that flood which comes into Hyderabad, has it destroyed in 1908, we are inviting the same water. It will flow crisscross through Hyderabad, and Hyderabad base level, ground level water will increase with that porous structure, as I've been pointing out how Hyderabad is like a basin, and through porous structures, these water will come and try to control or regulate the temperature of Hyderabad to such beautifully laid structure. So one side, you are controlling the floods by having Himayat Sagar, Usman Sagar connected with various nalas and lakes, so that all of them again join Musi at Vadapalli to join River Krishna. Such a beautiful system. That's why every September 15th, it is regarded, and we salute Mokshagundam Vishwesvarayas, like so many engineers, as Engineers Day. You have seen Kaleshwaram, KCR engineer, how destruction and how corruption has laid it. Now the same, is it befalling? You want to turn it into Greece, Athens, Mr. Revant Kumar Reddy, Chief Minister. But beautification and all that is different thing. But why are you trying to reduce the boundaries of the river? You should improve and increase. Remove all encroachments. You come to Old City, one AIMIM in Malakpet area. What is the nonsense going on? How they went on encroaching and how you are allowing? Who are they? From where did they come? And BJP also went and said one night in these areas, no demolition of encroachments. Fine. All those are middle class, lower middle class people, and who have given them permission? GHMC, HMDA, irrigation department, are they in sleeping mode? That is why don't penalize these innocents. Penalize these officials who are responsible along with the minister, chief minister then, so that you mortgage their assets and pay these unfortunate people. And people also should understand, never ever try to encroach, or even if someone gives you free of cost or at a peanuts, never ever try to disturb the flow of water. Water and elephant will never forget their way. So that is why
ఇది చాలా చాలా ముఖ్యం ముఖ్యమంత్రి గారు. అందుగురించే మూసీని 1988 నాటిని అటువంటి తలపించింది ఈ 3-4 రోజుల్లో. మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య ఆ 2 హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్ 111 జీవోను నాశనం చేసింది కేసీఆర్. మీరే చెప్పారు రేవంత్ గారు. కేసీఆర్, కేటీఆర్, అరవింద్ కుమార్, సోమేష్ కుమార్ను ఆ స్తూపం దగ్గర, అమరవీరుల స్తూపం దగ్గర కట్టి రాళ్లతో కొట్టాల, వాళ్ళే నాశనం చేసిందని చెప్పారు. మరి మీరేం చేస్తున్నారయ్యా? ఫస్ట్ ఎక్కడెక్కడైతే మూసీ నది పైన నుంచి ప్రవహిస్తుందో అనంతగిరి హిల్స్, అది నేవీకి అప్పచెప్తున్నారు. ఎందుకు అప్పచెప్తున్నారు? మీరు తప్పిదం అక్కడనే. మళ్ళా ఈ హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్ వచ్చే దారులు అంతా కూడా ఈ కట్టడాలు ఎందుకు? మీరు ఈ కట్టడాలను తొలగించండి. నది మొత్తం, ఆ నదికి అనుబంధంగా నాలాలు, ఏవైతే గొలుచుకట్టు చెరువులు ఉన్నాయో, మళ్ళీ అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఉందో దాన్ని కాపాడండి ముఖ్యమంత్రి గారు. నాలా డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ 1000 కోట్ల రూపాయలు ఎక్కడ పోయినాయి? 100 కోట్ల రూపాయలు అప్పుడు వాళ్ళు మొదలు పెట్టినారు. కేటీఆర్ అక్కడ మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి. ఎక్కడ పోయినాయి ఆ డబ్బులు? ప్రతి సంవత్సరం ఇదేనా? ప్రజలు నిర్వాసితులు అవుతున్నారు, వాహనాలు కొట్టుకుపోతున్నాయి, బ్రిడ్జ్లు వాడుకోలేని పరిస్థితి అయిపోయింది. ఇవంతా ఆక్రమణలే కదా. సో అందు గురించే ముందు మాటగా మనం ప్రపంచ నదీ దినోత్సవం 26, కానీ 26 నుంచి మూసి ఉధృతంగా ఉంది కాబట్టి మా కురుతుల్లు సుబ్బారావు గారు మనం ఆగి, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆ ప్రజలు క్షేమంగా పోవాలి, పాలకులకు అర్థం కావాలి. అందుగురించి మనం ఈరోజు తీసుకుందామని ఈరోజు మూసీ నదినే మేము ప్రపంచ నదీ దినోత్సవం భాగంగా, అసలు మూసీ నది హైదరాబాద్కు గుండకాయన, రంగారెడ్డి జిల్లాకు గుండకాయన, యావత్ తెలంగాణకు, ప్లస్ అది కృష్ణా నది వాడపల్లితో కలిసే వరకు ఆ నది ఏ విధంగా మనకు సహకరిస్తుంది, ఏ విధంగా మనం ఆ నది వల్ల బాగుపడతాం. ఎందుకంటే ఉట్టి నీళ్ళే కాదు కదా, మీకు ఈరోజు పెరుగుతున్నటువంటి టెంపరేచర్స్ అవి కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా ఆ నది నుంచి వచ్చే నీరు ద్వారానే హైదరాబాద్, అందుగురించే భాగోంకా రాజ్ అనేవారు. ఎండాకాలం కూడా హైదరాబాద్కి వచ్చేది. అటువంటి మంచి వాతావరణాన్ని నెలకొల్పే దాంట్లో మూసి ప్రముఖంగా ఉందా లేదా? చుట్టుపక్కలంతా కూడా పరిశ్రమలు వచ్చి దాంట్లో వ్యర్థాలు వదలడం వల్ల ఈరోజు మూసి పరిస్థితి దుస్థితి ఏంది? ఆక్రమణ వల్ల మూసి పరిస్థితి దుస్థితి ఏంది? హైదరాబాద్ నిజంగా క్షేమంగా ఉంటుందా? ఇటువంటి వరదలు వస్తే హైదరాబాద్ ప్రమాదంలోన. A big disaster is going to happen because of encroachments and destruction of Musi. Sir, please. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ శివప్రసాద్ గారు. ఈ గత వారం రోజులుగా మూసీలో వరదలు వస్తున్నాయి, కారణాలు ఏమిటి అన్నది సోషల్ మీడియాలోను, మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాలోను, ప్రజల్లోనూ చర్చ జరుగుతూ ఉంది. కారణాలు అందరికీ తెలిసినవే, ఇందులో ఏం రహస్యం లేదు. అయినా కూడా నేను చెప్తున్నా, నెంబర్ 1, రెయిన్ఫాల్ ప్యాటర్న్ మారింది. ఇది గత 30 ఏళ్లుగా చూపిస్తూనే వచ్చింది. 2000 సంవత్సరం, 2005, 2016, 2018 మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. అదే కాకుండా కంబైన్డ్ స్టేట్ ఎప్పుడైతే బైఫర్కేట్ అయిందో, అప్పటి కాలంలో కొంతమంది రాజకీయవేత్తలు, బ్యూరోక్రాట్స్ చాలా సంతోషంగా స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చారు, మనకి ఇంకా ఈ సైక్లోన్స్ ఉండవు అన్నది. కానీ విచిత్రం ఏమో కానీ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో 2% చేంజ్ వచ్చిన డిప్రెషన్ కానీ, వాయుగుండం కానీ మన మీద ఆ ప్రభావం చూపిస్తూనే వస్తుంది 30 ఏళ్ల నుంచి. అది అసలు ఎవరు కూడా పట్టించుకోలేదు. యూనివర్సిటీస్ కానీ, బ్యూరోక్రాట్స్ కానీ, గవర్నమెంట్లు కానీ ఎవరి బాధలో వాళ్ళు ఉండేది. దాని ఫలితం ఏమైపోయింది? ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఆన్ రెయిన్ఫాల్ ప్యాటర్న్ ఇన్ తెలంగాణ చేంజ్డ్ డ్రాస్టికల్లీ. మనకు 15 నిమిషాల్లో 8 సెంటీమీటర్ల వర్షం కూడా పడుతుంది. ఉధృతం. వర్షాన్ని మనం ఆపలేం కానీ
పడ్డ వర్షాన్ని ఏం చేయగలుగుతాము అన్నది మన చేతుల్లో ఉంది. శాస్త్రీయంగానండి, మేనేజ్మెంట్కి కానీ ఏ విధంగానైనా. ఎంతసేపు ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే పాపం సీఎం గారు మాటిమాటికే ఒక్క వర్షపు నీటి కూడా వృధా కాకుండా పోవాలి అని. ఇప్పుడు వచ్చిన వర్షం నీళ్ళల్లో వర్షపాతం యావరేజ్గా 6 నుంచి 11 సెంటీమీటర్స్ వర్షం పడ్డది అక్రాస్ ద సిటీ. మరి మనకి గోదావరి ఎందుకు, కృష్ణ ఎందుకు? నిజంగా ఇవన్నీ కూడా మనం నిల్వ చేసుకోగలిగితే దాని గురించి ఎవడు ఆలోచన చేయడు. దెర్ ఇస్ నో కమిటెడ్ డెడికేషన్ బై పొలిటికల్ విల్స్ ఇంకా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. అదేదో ప్రాజెక్టులు కాంట్రాక్టులకి నిమిత్తమైతే ఏ విధంగా అవుతుంది? నెంబర్ 1, క్లైమేట్ చేంజ్లో మార్పులు వచ్చింది. నెంబర్ 2, అన్రెగ్యులేటెడ్ అన్సైంటిఫిక్ గ్రోత్. ఇట్స్ ఒబేసిటీ, నాట్ గ్రోత్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్. ఏదైతే సిటీలో ఉందో పడ్డ వర్షం వరద నీరు బయటికి వెళ్ళడానికి మార్గం లేదు, వదిలిన వేడి గాలులు పైకి వెళ్ళడానికి మార్గం లేదు. రెండింటినీ దిగ్బంధం చేశాం మనం. మరి టౌన్ ప్లానింగ్, బిల్డింగ్ ప్లాన్స్, వీటన్నిటి గురించి చర్చ జరుగుతున్నదా? లేదే. ఇంకా మనం 50 స్టోరీడ్ బిల్డింగ్ గచ్చిబౌలిలో ఇస్తాము అని అంటున్నాం. ఈజ్ దేర్ ఎనీ ఇంపాక్ట్ స్టడీ ఆఫ్ వర్టికల్ స్ట్రక్చర్స్? లేదు. నెంబర్ 3 కారణం విపరీతంగా పెరిగిపోయిన కరప్షన్. మరి మీ ఆఫీసర్లే కదా ఇవన్నీ శాంక్షన్ చేసింది. మరి ఇప్పుడు మీ ఆఫీసర్లే ఎగరేసుకుంటూ వచ్చి బద్దలు కొడతా ఉన్నారు. ఏం న్యాయం ఉంది అసలు? ఎక్కడా లేదు. ఒక్క ఆఫీసర్ అయినా ఎన్నో ఇల్లీగల్ స్ట్రక్చర్స్ని పడగొట్టారు. మెచ్చుకుంటాను నేను హైదరాబాద్ చొరవ. ఒక్క ఆఫీసర్ అన్నా జైలుకి వెళ్ళాడా? లేదు కదా. ఒక్క పొలిటీషియన్ అన్నా మీరు క్వశ్చన్ చేశారా? లేదు కదా. కోట్ల రూపాయలతో ఇంజనీర్లు పట్టుబడ్డారు, జైలుకి వెళ్ళాడా? వాడు శుభ్రంగా ఉన్నాడు. మరి ఇది ఏంది? ఇదంతా తమాషా కాకపోతే కరప్షన్. ఇది కాకుండా ఏమైనది? ఇంక్రీజ్డ్ సిమెంటింగ్ స్ట్రక్చర్స్. బిల్డింగులు పెరిగిపోయినాయి, రోడ్లు పెరిగిపోయినాయి విస్తారంగా. మరి రెయిన్ వాటర్, స్టామ్ వాటర్ రిటెన్షన్ పీరియడ్ తగ్గిపోతుంది. అంటే బంజారా హిల్స్ నుంచి హుసేన్ సాగర్లోకి వచ్చేది 2 గంటల్లో రావాల్సిన నీరు 15 నిమిషాల్లో వస్తుంది. ఎందుకంటే సిమెంట్ రోడ్, భూమిలోకి నీళ్లు పోవు. ఎందుకు రాజ్భవన్ దగ్గర మునుగుతుంది అంటే అందుకే. మరి కనుక అసలు మన ప్లానింగ్లో ఓపెన్ స్పేసెస్ అన్నీ మాయమవుతున్నాయి. నిన్నటికి నిన్న చూశాను నేను, ఆ రోడ్ నెంబర్ 3 దాటిన తర్వాత రైట్ సైడ్ పెద్ద మున్సిపల్ పార్క్ ఉండేది, అంటే ఓపెన్ ల్యాండ్. దాని చుట్టూ షీట్లు కట్టేసినారు. ఇక అది కూడా ఏదో అయినది గఫలతో. మరి ఐ రిక్వెస్ట్ త్రూ యువర్ ఛానల్ శ్రీ రంగనాథ్ జీ టు గో అండ్ ఇన్స్పెక్ట్ దట్. హైదరా రంగనాథ్ గారు రోడ్ నెంబర్ 3 గురువు గారు ఇస్తున్నారు. మీరు కైండ్లీ ఇన్స్పెక్ట్. ఇటువంటి ఆక్రమణలను తొలగించండి. 6th point is there is no water infrastructure, totally neglected. మీరు బంజారా హిల్స్, జూబ్లీ హిల్స్, మాధాపూర్, గచ్చిబౌలి, సెల్లింగంపల్లి, నేక్రాంపూర్ ఇవన్నీ చూసుకుంటే స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్స్ లేవు, సీవేజ్ వాటర్ డ్రైన్స్ లేవు. మొత్తం సిమెంటెడ్ బిల్డింగ్స్ అండ్ రోడ్స్ చకచకా మెరుస్తూ ఉంటాయి. అక్కడ పడ్డ వర్షం రోడ్లలో నదుల్లా ప్రవహిస్తుంది. అది కుకుట్పల్లి దాకా ప్రవహించుకుంటూ వస్తుంది. నీకు స్టామ్ వాటర్ ఎక్కడి దాకా ఉన్నదిరా అంటే అమీర్పేట్, ధరంకరం రోడ్ దాకానే ఉంది. దాని తర్వాత లేదు, అంతా కూడా సిమెంటెడ్ రోడ్స్. మరి అంత విశాల ప్రాంతం నుంచి వరద నీరు వస్తూ ఉంటే
కింది ప్రాంతాలవి మునిగిపోవా? దిస్ ఈజ్ ఎ సింపుల్ కామన్ సెన్స్. ఎందుకు మునుగుతున్నాయి? ఎందుకు ఈసారి మునగడంలో కొత్త ప్రాంతాలు మునిగాయి. నల్లకుంట, విద్యానగర్ ఏరియాస్. నల్లకుంటలో నాగమయ్య కుంట అయింది. దాని గురించి ఎవడు మాట్లాడతలేడు. అందరూ బతుకమ్మ కుంట ఏదో తీసినాము, తవ్వినాము, బయట పెట్టినాము అన్నారు. ఏది ఉన్నది? ఎక్కడా లేదు కదా. స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉండింది పోయిన గవర్నమెంట్లో. దాని గురించి చర్చ అయిందా? ఎంత చేశారు, ఎంత చేయలేదు, రిజల్ట్ ఏముంది అన్నది లేదు కదా. వాట్ ఈస్ దట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్? There is no convergence between the line departments of GHMC, Metro Water Works and Hydra. హైడ్రా పోయి చెత్తను తొలగిస్తోంది, డెబ్రిస్ తొలగిస్తోంది. హైడ్రా ఏమేం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ డిసాస్టర్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్. అంతేగాని రిస్క్ పుట్టుకొచ్చిన తర్వాత పోయి పరిగెత్తడానికి కాదు. ఆ పరిగెత్తడానికి లైన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వెళ్లాల్సిందే. ఇవన్నీ కాకుండా ఇంత నీళ్ళని మనం బయటికి పంపించుకోలేకపోతున్నాం. ఏది? వరద నీరు ప్లస్ మురిగి నీరు. అవునా? గోదావరి నీళ్లు తీసుకొచ్చి పోస్తామంటారు. ఉన్న నాలా అంతే ఉంది, 2 అడుగులది. అవునా? ఈ 2 అడుగుల నాలాలో కృష్ణా నీళ్లు పోతాయా, మంజీరా నీళ్లు పోతాయా, గోదావరి నీళ్లు పోతాయా, ఇక్కడ ఉద్భవిస్తున్న నీళ్లు పోతాయా? ఎక్కడన్నా క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉన్నాయా? లేవు. ఇంకో తప్పిదనం ఏమిటంటే రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అని అన్నారు. రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ జీవోని ఒకసారి రివ్యూ చేసి చూడండి. ఏదో ఒక ఇంకుడు గుంత తవ్వేసి మనం నీటిని అరికడదాము అని అనుకుంటేగా, చెయ్యడ్డం పెట్టి సూర్యుడు వేడిన ఆపుదాం అన్నట్టుగా ఉన్నది. ఇవి కాకుండా ఏమవుతున్నదంటే, ఎందుకు అంత ఉధృతంగా అవుతున్నది అని అంటే, భూ వినియోగ మార్పులు జీవో 111 నుంచి మొదలెట్టుకుంటే చేవెళ్ల దాకా, చేవెళ్ల నుంచి దామెగుండం, దామెగుండం నుంచి మీరు వికారాబాద్ని ఇప్పుడు ఏదో ప్రపంచంలో ఉండాల్సిన ఏదో రిసార్ట్ ఏరియా చేస్తాము అని అంటారు. అన్ని కట్టడాలు, అన్ని కన్స్ట్రక్షన్స్. సిక్ ఇండస్ట్రీస్ ఆల్రెడీ చేవెళ్ల దగ్గరికి షిఫ్ట్ అవుతున్నాయి. నేవల్ సెంటర్ షిఫ్ట్ అయినది. మరి ఈ ఫస్ట్ ఆర్డర్ క్యాచ్మెంట్ రివర్ ఆరిజిన్ ఏరియాలో ఇంత మార్పులు తీసుకొస్తున్నారు మీరు. దీని ప్రభావం హైదరాబాద్ మీద ఉధృతంగా ఉంటుందని గత 10 ఏళ్లుగా చెప్తున్నాం. ఆ ఉధృత ఈరోజు చూపించింది. జియో 111ని సరి చేసుకోలేకపోయినాం, దాని పైవి సరి చేసుకోలేకపోతున్నాం. మరి ఏం విధానాలు, వాట్ గ్రీన్ పాలసీస్ వీఆర్. ఇది కాకుండా మనం ఫ్యూచర్ సిటీ అండ్ అదేమిటి స్పాంజ్ సిటీ అని అంటారు. స్పాంజ్ సిటీ అనకూడదు కానీ కోపం వచ్చిన స్పాంజ్ సిటీ ట్రాపికల్ కంట్రీస్ లైక్ ఇండియా కష్టం. ఎందుకంటారా? మనకి సిల్ట్ కొట్టుకొస్తుంది, మట్టి తెగొస్తుంది. అవునా? రెండోది, రోడ్డుని కార్నర్ దాకా వెళ్ళిన తర్వాత ఎడ్జ్ టు ఎడ్జ్ మనం చెయ్యం, సిమెంటింగ్ వదిలేస్తాం. అది వర్షం నీరు ఏమవుతుంది, కింది నుంచి కోసుకుంటా పోయి ఆ రోడ్ ఎడ్జెస్ అన్ఈక్వల్గా కట్ అవుతుంది. అదే చాలా మటుకు మట్టిని తీసుకుపోతూ ఉంటుంది, యాక్సిడెంట్లకి దోహదం చేస్తుంది. ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు స్టడీ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతగానో. జియో 111 ఈజ్ ఎ మేజర్ డేంజర్, మేజర్ డిసాస్టర్. 111 అండ్ బియాండ్ 111. ఇది కాకుండా ఏమున్నదంటే, వేర్ ఈస్ పీపుల్స్ పార్టిసిపేషన్? ఎక్కడన్నా ఎవరన్నా కూర్చొని మాట్లాడుతున్నారా? జూబ్లీ హిల్స్లో ఏ క్యాండిడేట్ని పెట్టాలి అని 100 సార్లు పోయి చర్చలు జరుగుతున్నాయి. అవునా? ఎలాంటి క్యాండిడేట్ కావాలి అని ప్రజలతో ఎవడూ మాట్లాడడం లేదు. మరి ఇదేం డెమోక్రసీ? నాకు అర్థం కాదు. ఇప్పుడున్న ఇదిలో పీపుల్స్ పార్టిసిపేషన్ లేదు. విచిత్రం ఏమిటి తెలుసా?
మిడ్ 80sలలో రాబర్ట్ చేంబర్స్ పీపుల్స్ పార్టిసిపేషన్ ASCII నుంచే స్టార్ట్ చేసినాడు ఆయన హైదరాబాద్. ఈరోజు ఎవడు మాట్లాడితే ASCIIలో ఉన్న ఆఫీసర్స్ కూడా తెలియదు అన్నమాట. అంతే కదా. ఎంత దౌర్భాగ్య పరిస్థితుల్లో ఉన్నో చక్కటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి మనకి, వాటిని ఉపయోగించుకోవడం లేదు. లోకల్ ఎక్స్పర్ట్స్ జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకోవడం లేదు. కేవలం మనం సింగిల్ హ్యాండెడ్గా ఏదో కాంట్రాక్టర్ అని పట్టుకొచ్చి ఒకటి చేస్తాం. కొన్ని 12 నుంచి 14 చెరువులు అసలు నీళ్లే నిండలేదు. నేను పేర్లు కూడా చెప్తాను. ఎల్లమ్మ చెరువు మియాపూర్, ముక్కిడి చెరువు ఆర్కేపురం. వెళ్ళి చూసిరండి కావాలంటే. అందులో ఉన్న ఊట పైకి వస్తున్నదే తప్పితే 3.5 కోట్లు పెట్టి దాన్ని రెస్టోరేషన్ చేసిన రింగ్ బండు, ఆ బండు, హెల్త్ బండు, ఏందో సైక్లింగ్ బండు అనుకుంటా. కానీ చెరువులోకి నీళ్లు రావు. ఎవరినన్నా ప్రశ్నిస్తున్నామా? ఆ ఇంజనీర్లు రిటైర్డ్ అయ్యి ఇంట్లో కూర్చొని పెన్షన్ తింటున్నారు. ప్లీజ్ లుక్ ఇన్ టు దీస్. ఆ 12 చెరువులు నిండుంటే కనీసం ఒక 10% వరద తప్పేది కదా. బతుకమ్మ చెరువుదే చాలా, ఐ కంగ్రాచులేట్. ఎంత వరద నీటిని కాపాడగలిగినారు అన్నది ఒక్క అంచనా కూడా చెప్పినారు ఆ లెక్కల్లో. అసలు ఇంజనీరింగ్ లేదు, క్యాలిక్యులేషన్స్ లేవు, ఎడ్యుకేషన్ లేదు. మనం చేస్తున్న దానికి కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ లేనే లేదు. ఇంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నామంటే ఇంత బెనిఫిట్ పొందాలి అన్నది ఉండాలి. అవి లేనే లేవు కదా. ఇప్పుడు చాలా నేను అనండి, పురుషోత్తం రెడ్డి గారు అనండి, మిగతా ఇమ్లీబన్ బస్ స్టాండ్ కడుతున్నప్పుడే మేము అబ్జెక్ట్ చేసాం. చెరువు ఈ నది ప్రవహించే ప్రాంతంలో మీరు కడుతున్నారు. నది ఎప్పుడన్నా పొంగితే అది ఉగ్రరూపం దాల్చొచ్చు అని కొట్టిపారేసినాడు. ఎమ్లీబన్ బస్ స్టాండ్ మునుగుతుందా అని. ఎమ్లీబన్ బస్ స్టాండ్లో బోట్లు పెట్టాల్సి వచ్చింది. దానికి ఎటువంటి సమాధానం చెప్పగలుగుతాం? మనకు ఆల్టర్నేటివ్స్ లేవు. అసలు హెచ్ఎండిఏలో కానీ జిహెచ్ఎంసిలో కానీ హైడ్రాలజిస్ట్ ఉన్నాడా ఎవడన్నా? అర్బన్ ఫ్లడ్డింగ్ ఎక్స్పర్ట్ ఉన్నాడా ఎవడన్నా? ఎవరు లేరు. అంతా మనమే. యాజ్ యూజువల్గా మన వికారాబాద్ వైపు కాగ్నా రివర్ తాండూరు సైడ్ అది ప్రతి వర్షానికి పొంగుతున్నది. అవునా? ఒకప్పుడు ఉగ్రరూపం దాల్చిన ఆలేరు కాలువ ఏమైందో ఎవరికి తెలియదు. దాని గురించి కూడా ఏ ఇంజనీరు మాట్లాడు, ఆఫీసరు మాట్లాడు. ఇందాక శివప్రసాద్ గారు చెప్పారు కొన్ని డైవర్షన్స్ ఎట్లా వెలిగొండ దాకా మనం తీసుకెళ్తున్నాము. ఉప్పల్ దగ్గర నుంచి మొదలవుతుంది కత్వలు. ఆటోమేటిక్గా ఫ్లడ్ వాటర్స్ కత్వలోకి వెళ్ళి కత్వ నుంచి ఆ పక్కన ఉన్న గ్రామంలో ఉన్న చెరువుల్ని నింపుతుంది. ఉదాహరణకు నారాయణ కత్వ, ఉప్పల్, అది 5 చెరువుల్ని నింపుతుంది. మనకి ఇందాక రెఫర్ చేశారు ఏది, మన 2 మేజర్ కాలువలు, స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్స్, బల్కాపూర్ అండ్ ఇటు శంషాబాద్ నుంచి వస్తుంది రెండోది. ఒకటి ఫిరంగి నాలా, ఒకటి ఫిరంగి నాలా, ఫిరంగి నాలా ఇబ్రహీంపట్నం దాకా. ఈ 2 మేజర్ స్టామ్ వాటర్, హిస్టారికల్ స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్స్, వీటి గురించి ఎందుకు మాట్లాడారు? వీటిని రెస్టోర్ చేయాలని ఎందుకు అన్నారు? వీ హ్యావ్ టు రివ్యూ ఎవ్రీథింగ్ వెరీ సీరియస్లీ. మూసీ నదీ సివిలైజేషన్, నదీ నాగరికతతో పుట్టుకొచ్చింది హైదరాబాద్. నదికి హైదరాబాద్కి ఒక అంబిలికల్ కార్డ్ రిలేషన్షిప్ ఉంది, పేగుబంధం. ఫ్రమ్ ఎ పర్ల్ సిటీ, ఫ్రమ్ ఎ డైమండ్ సిటీ,
Now we are a cyber city. So much of education technology improved here. What is that we are paying back to the river? Are we not killing the river because of our arrogance, ignorance? It's time. వరల్డ్ రివర్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ పీరియడ్లో మళ్ళీ ఒకసారి మూసీని పునర్జీవనం చెయ్యాలన్నది మన మన తాపత్రయం ఉండాలి. దీనికి పీపుల్స్ పార్టిసిపేషన్, నేను చెప్పిన ఆ 10 అంశాలని కూడా ప్రభుత్వ అధికారులు ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్తారని, పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ పండుకోకండి, ఇంట్లోకి పోయి బయటకు వచ్చి నలుగురితోటి మాట్లాడండి. అసలు పీపుల్స్ అని అంటే గెలిచిన తర్వాత ఏం చేస్తారో మనకే తెలియదు. మనం పోయాడు. వీ హ్యావ్ టు సేవ్ మూసీ, సేవ్ మూసీ, సేవ్ హైదరాబాద్, సేవ్ ది లేక్స్. థ్యాంక్ యూ సార్. వండర్ఫుల్ సార్, చాలా బాగా చెప్పారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇవి పాటించండి. జిహెచ్ఎంసీ హైడ్రాక్ కానీ మీరు ప్రణాళిక ద్వారా క్యాబినెట్ మీటింగ్ పెట్టుకొని లేదంటే అసెంబ్లీలో చర్చించండి. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ లేకపోతే తెలంగాణ లేదు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ఫ్యూచర్ సిటీలు, ఒక్క హైదరాబాద్ చుట్టే మీరు ఎందుకు సిటీలు తీసుకొస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు? బీఆర్ఎస్ చేసిన తప్పునే మళ్ళీ మీరు చేస్తున్నారా? ఎందుకు ఒక హైదరాబాద్ చుట్టూ, హైదరాబాద్ని ఎందుకు నాశనం చేస్తున్నారు, విధ్వంసం చేస్తున్నారు? ఆలోచన చేయాలి. మీకు సలహాలు ఇచ్చేటువంటి సలహాదారులు ఆ ప్రణాళికబద్ధంగా వారు ఆచరించడం లేదనేదే మా అభియోగం. Why are you trying to develop all cities around Hyderabad, Mr. Revanth Reddy, doing the same mistake like KCR? And who are your advisors? They are destroying Hyderabad. If Hyderabad goes, there is no Telangana. Sir, please, sir. మూసీ బేసిన్ 12,000 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ కవర్ చేస్తుంది. హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్ 6,600 స్క్వేర్ కిలోమీటర్ హెచ్ఎండిఏ, అవునా కదా? సో మూసీ మీద ఇంపాక్ట్ పడుతున్నది అని అంటే హెచ్ఎండిఏ పరిధిలో ఉన్న అవకతవకలే. 50% of river basin is HMDA ruled by officers CM is without the chairman. any scientific understanding. CM is the chairman, de facto chairman. And GHMC is 660 square kilometers. నిన్ననే కమిషనర్ గారు అంటున్నారు మనం 50 చెరువులు చేయాలి, ఇంకా 20 చెరువుల దగ్గరనే ఆగిపోతున్నామని. 50 ఏం చేస్తున్నారో, 20 ఏం చేస్తున్నారో, వేర్ ఈస్ ద వైట్ పేపర్? ప్లీజ్ పుట్ ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద పబ్లిక్ డొమైన్. ప్రజలు చైతన్యవంతులు అవుతారు ఫర్ ఎన్లైటన్మెంట్ ఆఫ్ పబ్లిక్. దే విల్ పార్టిసిపేట్, దే విల్ అప్రిషియేట్ కమిషనర్ గారు. Yes, thank you. And not only that, Commissioner GHMC and HMDA Commissioner and all concerned officials advise Chief Minister. He knows what he has said, what he spoke when he was in the opposition as a Congress committee president. CM should not forget. Why should you develop all cities in and around Hyderabad? Namma Bangalore has come. That means now Bangalore should be for the locals. Namma Hyderabad, we have sacrificed, so many youth sacrificed lives for Telangana, Mr. Chief Minister. It should be for the locals first. We don't want global city. Let the global industries or thing come. But global city means you are trying to deprive employment opportunities for the local citizens here. We fought and bought Telangana for the sake of jobs, వాటర్, సెల్ఫ్ రూల్ విత్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్. మేము తెచ్చుకున్నది కొలువుల కోసమే ముఖ్యమంత్రి గారు. కానీ ఆ కొలువులు ఎవడో వస్తున్నాడు, ఎవడో తీసుకొని పోతున్నాడు. గ్లోబల్ సిటీ 10 నుంచి 12 ఆర్ 14% శాసనసభ ఈరోజు బయటి వాళ్ళు ప్రేరేపిస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు. మీరు తెలంగాణ వాదులు నమ్మ బెంగళూరు లాగా ఇక్కడ మొత్తం యావత్ యువతి యువకులు నమ్మ హైదరాబాద్ అంటే, మన హైదరాబాద్ అంటే దుస్థితి ఏమవుతుంది మీరు ఆలోచన చేయండి. ఎందుకంటే మీరు ఎన్నో వాగ్దానాలు చేసి వచ్చారు. కేసీఆర్, కేటీఆర్ మీరు నిత్యం తిడుతున్నారు, బీజేపీ సహకరించడం లేదంటున్నారు. ఫైన్, అంతకుముందు కాంగ్రెస్ పాలనే కదా. అప్పుడు కాంగ్రెస్ పాలనలో, తర్వాత టీడీపీ పాలనలో
ఏ విధంగా అయితే ఇబ్బందులకు గురైనవో ఆ ఇబ్బందుల దృష్ట్యా యావత్ యువతి యువకులు వారు బలిదానం చేసుకుని వచ్చిన తెలంగాణలో వారికి కొలువులు ఉండాలి అంటే మీరు ఈ గ్లోబల్ సిటీ ప్రపంచ హైదరాబాద్ అనేది పక్కకు పెట్టండి. హైదరాబాద్ చుట్టూ పరిశ్రమలు కాదు, ఇక్కడ ఉత్తర తెలంగాణ, దక్షిణ తెలంగాణ చాలా ఉన్నాయి పట్టణాలు. మహబూబ్ నగర్ ఉంది, అక్కడ నల్గొండ ఉంది, రంగారెడ్డి వదిలేయండి, ఇంకా చాలా అయిపోయింది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఉత్తర తెలంగాణలో మీకు 2 టైర్ సిటీస్, వరంగల్ నుంచి పడుతుంటే కరీంనగర్, మళ్ళీ అక్కడ ఖమ్మం, ఇట్లా చాలా నగరాలు 2 టైర్ సిటీస్ ఉన్నాయి. అక్కడ మీరు ఫ్యూచర్ సిటీస్ కట్టండి, అక్కడ పరిశ్రమలు తీసుకురండి. అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వనరుల మీద ఒత్తిడి ఉండదు. ముఖ్యమంత్రి గారు, మూసీని కాపాడుకోవచ్చు మనం. మూసీ లేకపోతే హైదరాబాద్ గోవింద. మీరు ఆలోచన చేయండి. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ యూ. అందుగురించి మీరు చెప్పిన వీడియో ఒకసారి చూపిస్తాను. ఐ ట్రై టు, సమయం తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఐ జస్ట్ రష్ త్రూ. దిస్ ఈస్ వాట్ హస్ హ్యాపెండ్. ఇక ముసరాంబాగ్ క్యావోస్ ఇక అంతా నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో. ఇక్కడ మీరు చెప్పిందే, మీరు ఏం చేస్తారు? ఎందుకంటే వారు గురువారు కూడా క్లియర్గా చెప్పారు, మీరు ఏం చేయదలుచుకున్నారో కూడా చెప్పాలి. చాలా మందికి ఒక మంచి లొకేషన్ లో ఒక అందమైన ఇల్లు వాళ్ళ బడ్జెట్ లో రావడం అంటే కలలానే అనిపిస్తుంది. బట్ ఫర్ మీ, నెవర్ ఎండింగ్ టాపిక్ లా మారింది 111 జీవో. ఇప్పటికే నిర్మాణాలు లేకపోవడానికి ఈ 111 జీవోనే కారణం. నిజాం పాలకుల హయాంలో ట్విన్ రిజర్వాయర్స్ ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్లను ఏర్పాటు చేశారు. కొన్ని దశాబ్దాల పాటు ఈ రెండు చెరువులే హైదరాబాద్ తాగునీటి అవసరాలు తీర్చడంలో కీ రోల్ ప్లే చేశాయి. అందుకే ఈ రెండు కలుషితం కబ్జా కాకుండా కాపాడే ఉద్దేశంతో 1996లో అప్పటి ప్రభుత్వం 111 జీవోను రూపొందించింది. నీరు చేరే క్యాచ్మెంట్ ఏరియాల నిర్మాణాలు ఉండకూడదని 111 జీవో తెచ్చి బయో కన్జర్వేషన్ జోన్స్ గా మార్చారు. ఈ ప్రాంత విస్తీర్ణం 538 చదరపు కిలోమీటర్లు కాగా 132,000 ఎకరాల ల్యాండ్ బ్యాంక్ అందుబాటులో ఉంది. హైదరాబాద్ కి చేరువలో ఉన్న ఈ భూముల్లో కేవలం 10% మాత్రమే నిర్మాణాలకు అనుమతి. మిషన్ భగీరథలతో కృష్ణా గోదావరి జలాలు తెస్తున్నాం. ఉస్మాన్, హిమాయత్ సాగర్లను తాగునీటి అవసరాలకు వాడటం లేదు కాబట్టి ఆ 111 ఎత్తేసి రియల్ ఎస్టేట్ డెవలప్మెంట్ కు సహకరిస్తామని కేసీఆర్ ప్రకటించారు. పైగా 111 కారణంగానే సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ వైపు, రంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాల పరిధిలో అభివృద్ధి విస్తరణకు, వికేంద్రీకరణకు ఆటంకం కలుగుతుందని 7 గ్రామాలు, మోయినాబాద్ లోని 20 గ్రామాలు, చేవెళ్లలో 6, శంకరపల్లిలో 3, రాజేంద్రనగర్ లో 3, షాబాద్ లో 2, కొత్తూరులో 1 గ్రామంపై 111 పరిధి ఆంక్షలున్నాయి. ఈ ప్రాంతాలలో నిర్మాణాలకు అనుమతులు ఉండవు. ఫామ్ ల్యాండ్స్ గా మార్చి విక్రయించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఫామ్ ల్యాండ్స్ లో ఫామ్ హౌస్లు, వీకెండ్ హోమ్స్ గా మార్చేసి అద్దెకు ఇస్తున్నారని స్థానికుల ఆరోపణ. అనే ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఇలా ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కు లెక్కే లేదు. అందుకే వన్స్ జీవో మీద క్లారిటీ వస్తే హైడ్రా వాటన్నింటినీ కూల్చివేసే అవకాశాలే ఎక్కువనే మాట వినిపిస్తోంది. 111 జీవో పరిధిలోకి వచ్చే 84 గ్రామాల్లో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం భారీగానే జరిగింది. తెలంగాణ రాకముందు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎకరం ₹1,00,00,000 వరకు ఉండేది. తెలంగాణ వచ్చాక 111 జీవోను రద్దు చేస్తామని కేసీఆర్ ప్రభుత్వ ప్రకటన $1 క్వశ్చన్. ఈ సాగా కంటిన్యూ అవుతుండగానే కేసీఆర్ ఓడిపోవడం, కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చి రేవంత్ రెడ్డి సీఎం కావడం జరిగిపోయాయి. మళ్ళీ 111 జీవో రద్దు విషయం మొదటికొచ్చింది. ముందు నుంచి 111 జీవో ఎత్తివేతకు రేవంత్ రెడ్డి వ్యతిరేకమే. ఈ నిర్ణయం వెనుక పెద్ద స్కామ్ ఉందని, రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియాగా ఏర్పడ్డ కేసీఆర్, కేటీఆర్ 1000 ఎకరాల భూమిని స్వాహా చేసి వాటిని కాపాడుకోవడానికి 111 జీవో రద్దు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. అంతేకాదు తండ్రి కొడుకులిద్దరితో పాటు అప్పటి సీఎస్ సోమేష్ కుమార్, హెచ్ఎండిఏ కమిషనర్ అరవింద్ కుమార్ అందర్నీ గుంజుకొచ్చి అమరవీరుల స్తూపానికి కట్టేసి కాల్చి పారేయాలనే ఘాటు వ్యాఖ్యలే చేశారు. అమరవీరుల స్తూపం దగ్గర సోమేష్ కుమార్ ను, అరవింద్ కుమార్ ను, కేసీఆర్ ను, కేటీఆర్ నలుగురిని ఒక గుంజ కట్టేసి రాళ్లతో కొట్టి చంపినా కూడా తప్పులేదు. వీళ్ళు చేస్తున్న నేరం.
ఇక టైం లేదు కాబట్టి సార్ ఇంకా ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఇప్పుడు? ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రికి అన్ని తెలుసు. మరి అన్ని తెలిసిన తర్వాత కూడా మరి ఆయన ఈ విధంగా తాత్సారం చేయడంలో అర్థమైంది. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ సిటీ అని ఇక్కడ మొదలు పెట్టాడు హైదరాబాద్ చుట్టూ. ఒకసారి ప్రజెంట్ స్టేటస్ రివ్యూ చేసుకోవడం చాలా అవసరము. ఇది ఇలాగే కొనసాగితే మటుకు హైదరాబాద్ వచ్చే మాన్సూన్ కల్లా ఓ పెద్ద ఉపద్రవంలోకే వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్స్ టైం కళ్ళు తెరవండి, కొంచెం ఆలోచన చేయండి, ప్రజలతో మాట్లాడండి. ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దేర్ ఈజ్ ఎ లిమిట్. అన్లిమిటెడ్ మీల్స్ కూడా లిమిటెడ్గానే సర్వ్ చేస్తాడు హోటల్లో. వాడు ఎంత అంటే అంత పెట్టాడు. పెట్టినా మనం తినలేం కదా. దేర్ ఇస్ ఎ లిమిట్ ఫర్ ది గ్రోత్ న్యాచురల్లీ. సో ప్లీజ్ థింక్ ఆఫ్ దిస్. వర్టికల్ స్ట్రక్చర్స్ ఏదో చేస్తాయి అన్నది కాదు. భూమి మీద అంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు మనకి. కనుక ఇప్పుడు ఈ ఉపద్రవాన్ని నుంచి మనం, ఎందుకంటే క్లైమేట్ చేంజ్ ఇంపాక్ట్ తెలంగాణ రీజన్ మీద చాలా అధికంగా అయింది. ఇప్పుడు ఏ కొద్దిపాటి డిప్రెషన్ వచ్చినా కూడా మనకి హెవీ రెయిన్స్ వస్తున్నాయి. సో వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఆన్ దిస్ ఇష్యూ. డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ని ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా మీరు అభివృద్ధి చేయాలి. దీన్ని అర్బన్ ప్లానింగ్లో ఒక కీలకమైన అడ్వైజరీ రోల్ దీనికి ఇవ్వండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, అండ్ విల్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ ఫర్ అదర్ ఇష్యూస్. సో ఇది ముఖ్యమంత్రి గారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ. మీరు బీఆర్ఎస్ లీడర్లను కేసీఆర్ను, కేటీఆర్ను, అప్పుడున్న సోమేష్ కుమార్ గారిని, అరవింద్ గుంజకేసి కొడతామన్నారు. మీరు ఏం చేస్తారో ఫస్ట్ వాళ్ళపై చర్యలు తీసుకోవడం మొదలు పెట్టండి. అప్పుడు మళ్ళీ ఈ ఫ్యూచర్ సిటీ లాంటివి కూడా మీరు ఎందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు? ఎందుకంటే ఇవంతా కూడా క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలోనే ఉన్నది. ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు చెక్ చేయండి. మేము తప్పైతే నా నంబరు 9440465339. అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రీన్ కవర్ ఏరియా అంటాం, అక్కడ ఉన్నటువంటి అటవీ భూములు, హైదరాబాద్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆ గ్రీన్ కవర్ను విధ్వంసం చేసి కాంక్రీట్ జంగిల్ చేసినందుకే ఈ ఉధృత వర్షం పడంగానే పెద్ద ఎత్తున అది 20 నిమిషాలు, 30 నిమిషాలు, 2 గంటల్లో వచ్చేది 15 నిమిషాలు వస్తుంది. ఇప్పుడు సంతోషనగర్లో మేము పైన చూస్తున్నాం. ఇంతకుముందు స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్స్ ఉండేటివి సపరేట్గా, అవన్నీ కలిసిపోయి మళ్ళీ యథాస్థితిలో కృష్ణాలో కలిసేటివి. కానీ ఆ పోయే మార్గంలో మట్టి ఉంటుండే కాబట్టి మనకు భూమికి ఇక్కడ ఇంకిపోతుండే నీళ్లు, మనకు ఇక్కడ నీరు పెద్ద ఎత్తున ఉండే. సో ఇంత పెద్ద ఎత్తున మనకు వర్షపాతము ఇంత విధ్వంసమై వరదలు హైదరాబాద్ను ముంచెత్తుతుంటే ఆ నీళ్లు సరిపోవా? మనకు గోదావరి కృష్ణా నీళ్ళు అవసరమా? ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయండి. ఇది నీరు అనేది పెద్ద వనరు. మీరు ఫ్యూచర్ సిటీలు, ఆ సిటీలు కట్టిన తర్వాత నీరు లేకపోతే పరిస్థితి, దుస్థితి ఏంది? చూసినారు కదా, అక్కడ ఆఫ్రికాలో చూశారు, బెంగళూరులో పోయిన సమ్మర్లో మనం పరిస్థితి చూసాం, చెన్నైలో చూసాం. సో నీరు ఇంత పెద్ద ఎత్తున మనకు వాతావరణ మార్పులు కూడా ఎందుకు జరుగుతున్నాయి? కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్, గ్రీన్ కవర్స్, మరి చెట్లన్నీ కొట్టేయడం వల్ల ఉన్నటువంటి మిగతా చిన్న చిన్న ఈ గొలుసుకట్టు చెరువులు, నాలాలను ఆక్రమణలు చేయడం వల్ల నీటి నిల్వలు పోయి అవి మొత్తం ప్రవహించి వరదల్లాగొచ్చి నదులకు పోతుండడం వల్ల ఇక్కడ నీరు నిల్వ లేకపోవడం వల్ల వాతావరణంలో మార్పు వచ్చి పెను మార్పులు, అక్కడ బే ఆఫ్ బెంగాల్ నుంచి వారు చెప్పినట్టు ఉధృతమైనటువంటి వర్షపాతం. ఈ వర్షపాతాన్ని మనము నిల్వ చేసుకోగలిగితే, ఆ నిల్వ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ప్రమాదం నుంచి బయటపడాలి. మోక్షగుండం, విశ్వేశ్వరయ్య, ఆ 2 హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్, గొలుసుకట్టు చెరువులు, నాలాలను దాన్ని స్ట్రెంథన్ చేస్తూ